આદ્ય, ચક્ર અને સ્વરાજ વિશેષણનું સાંભળ્યું. આજે એમને જે અરુણેશ વિશેષણ લાગેલું છે એનું ભગવાન આપણને ઓળખાવે છે. વિશ્વની અંદર કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય, સામાજિક ક્ષેત્ર હોય, લૌકિક ક્ષેત્ર હોય કે ધાર્મિક ક્ષેત્ર હોય, પણ જેને મેળવવા હોય, જેની સાથે કામ કરવું હોય, જેને પ્રાપ્ત કરવા હોય, એના માટે 4 વસ્તુની ખૂબ આવશ્યકતા છે. અને કરુણેશ કોને કહેવામાં આવે? ત્યારે જેની પાસે કરુણાનો ભંડાર હોય એને કરુણેશ કહેવામાં આવે. કે આવી જેની પાસે કરુણા ન હોય એને તમે જગતનો માલિક, વિશ્વનો સર્જનહાર બનાવો, હોય શકે ના. કે જબ દાતા करुणाय देवन से करुणेश तव. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. श्रीवंत करुणा सागर भगवान की जय. नरवीर सागर महाराज की जय. महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय. परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय. श्री विष्णुदास जी महाराज की जय. श्री शांतिदास जी महाराज की जय. श्री शीतलदास जी महाराज की जय. श्री विचलदास जी महाराज की जय. श्री हरिप्रियदास जी महाराज की जय. सर्व संतन की जय, सर्वदेवन की जय, जगास्थान की जय, कैवल धाम की जय. करुणा सागर भगवान मुक्ति जय. सागर महाराज की जय. महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय. परम सुखानंद महाराज की जय. विष्णुदास जी महाराज की जय. शांतिदास जी महाराज की जय. शीतलदास जी महाराज की जय. अविचलदास जी महाराज की जय. विश्वेश्वर प्रणितो गृही
समाचरन्तम् इत्याहयो मे विवरान् पृथिव्या नमामि देवं करुणारवन्तम् यो देशनाय समये समर्थ दृष्टान्तसिद्धान्त समेतवाक्यं सद्भयसुबोधं विमलं ददामि नमामि देवं करुणारवन्तम् निस्ते निरस्ते व्यभिचारिपेष्वा नेते को वाक्ये कृपतेनु लोके येने सभक्ति घटिता स्वधर्मा नमामि देवं करुणारवन्तम् समृद्धता कृतवेदधर्मा संस्थापितो ये न च कर्तुवाकं सुतर्कवाक्ये निहता कुतर्को नमामि देवं करुणारवन्तम् सद्बोधकाय कृतबोधग्रन्था निरूपितो ये न च पुण्यपन्था निवारिताय न च जीवहिंसा नमामि देवं करुणारवन्तम् आध्यात्मशास्त्र श्रवणेन लोके छिन्ना अविद्या भवतीव दोषा आविष्कृताय न च कर्तृभक्ति नमामि देवं करुणारवन्तम् सदा प्रफुल्ला मम पङ्कजोयो मोहे तटे गुर्जरसान्नदेशे विराजते नान्तर्गुणो गुणगणो नमामि देवं करुणारवन्तम् विश्वेश्वराज्ञा प्रणीतो गृहीत्वा यज्ञागताकौ जनतारणाय नृभ्यो नरपेण ददाति बोधं नमामि देवं करुणारवन्तम् कैवलम् चिदेलम् हरे नाम द्विघानां लघुयाम् अमस्तु निरालम् नारायणम् अहम् वरेयम् नयति ननेयम् प्रणयं परन्तु जपेनं यपायम् कायम् मयायम् ननाति गोयं स्वयं तं समस्तो जहान
નામ ધાતા નામ વિઠ્ઠલ નામ વિનય જે કરોતિ વિવર્જિત વસ્તુ વિધિ વેદાંતમ અચંતે નચંતમ શુનાતિ સનાથમ જેનાથ અનંતો અગાધમ બોધમ લોહે જ્ઞાન મહાદમ કુબેરમ તેયામમ નમામિ નમસ્તો आद सुकृत स्वराज कौणेश कैवल करता की जय। कृष्ण स्वामी महाराज की जय। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। नरवेद सागर महाराज की जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। परमहंस सुखानंद महाराज की जय। विष्णुदास जी महाराज की जय। शांतिदास जी महाराज की जय। शीतलदास जी महाराज की जय। सरजुदास जी महाराज की जय। विचरदास जी महाराज की जय। हरिद्रदास जी महाराज की सर्वे संतन की जय। सर्वे देवन की जय। ज्ञान संप्रदाय की जय। कायम पंथ की जय। हाल तिलक की जय। पंचम सस्वाम वेद की जय। गुरु आदि सारसापुरी की जय। कैवल धाम की जय। कथा सत्संग प्रारंभ का जय जय सत कैवल साहेब। जय कैवलंसो सत कैवल साई एक एक करुणा दे उनको भव करण प्रतिपालो रजतम स्वातिक आद्य सकल सुर जिनो वितमाल विशालो परमानंद कंद परम कृपालो अनंत विभूषे विश्वनाथ तारणहार सकलता सत्कैवलना परम विशेष अनंत विभूतिवान महाद सजान जान स्वरूप सर्वज्ञ दयालु भगवान करुणा सागर स्वरचित विश्वब्रह्म विद्वांस महानिधि ग्रंथ विषय कहते एक एक करुणा देहि को भव करणन प्रतिपाड़ु सज्जनों चाली आवती परंपरा मुजब महान तपोनिधि पंच मुद्रा से महान तपस्वी रघुराम महाराज श्री ने तपोभूमि अंदर कुबेर संवत 252 મોહલ્લાની કથાનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. મોહલ્લાનું નામ નવનવસાદ કાલે પાંચમા દિવસે નવનવસાદ મોહલ્લાની હતી ને 2 ભાગ પડવાથી આજે છઠ્ઠા દિવસે નવનવસાદ વિભાગ 2 મોહલ્લાનું નામ. સજ્જનો विश्वब्रह्म विद्वांस महानिधि ग्रंथ ने अंदर आ विश्व के जगत जेने रचना करी छे एवा सकलता पति ने जे पंच विशेषण ने फूलमाला धारण करेली छे एवा सकलपतिना सकलतापतिना વિશેષણોનું વર્ણન ચાલે છે. ગઈકાલે આપણે આદ્ય ચક્ર અને સ્વરાજ વિશેષણોનું સાંભળ્યું. આજે
એમને જે કરુણેશ વિશેષણ લાગેલું છે એનું ભગવાન આપણને ઓળખાવે છે. સજ્જનો વિશ્વની અંદર કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય, સામાજિક ક્ષેત્ર હોય, લૌકિક ક્ષેત્ર હોય કે ધાર્મિક ક્ષેત્ર હોય, પણ જેને મેળવવા હોય, જેની સાથે કામ કરવું હોય, જેને પ્રાપ્ત કરવા હોય, એના માટે 4 વસ્તુની ખૂબ આવશ્યકતા છે. 2 દિવસ પહેલા જ મેં કહ્યું હતું કે નામ, રૂપ, નામ, હયાતી, ઓળખ, આ જે 4 વસ્તુની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. નામ, નામી, હયાતી અને ઓળખ. જો જે વસ્તુનું નામ છે અને નામથી કાર્ય ક્યારે થાય કે વસ્તુ પણ હોવી જોઈએ અને હયાતી હોવી જોઈએ. જે નામી છે એ કાયમ હોવો જોઈએ અને ચોથી વસ્તુ ઓળખ. કેમ? ત્યારે સમાજમાં કોઈ વ્યક્તિને આપણે મળવું હોય, કોઈને ખોજતા હોય, દીવાબેન કોમ છે, મંદિરે કોઈ ખોજવા માટે આવ્યો, આવીને પૂછે કે ભાઈ તમે કહે છે જીવાબેન આવ્યા છે? ના. કોક કે હવે તે 2 વાર મોહલ્લા બાજુ ગયા. પેલો વ્યક્તિ કોને જેને ખોરવા નીકળ્યો છે રસ્તામાં ભેગો થાય. પછી એમ ના કે જીવાબેન ખોરું છે. કેમ? એને ખબર છે જો ઓળખતો ના હોય તો નજીક થઈને જતો રહે તો ખબર પડે નહીં. એટલે નામ, અને જો કદાચ નામ ન હોય તો તમે પૂછો કે ભાઈ એક વ્યક્તિને તમે જોયા છે? એક વ્યક્તિને તમે જોયા છે? પેલો જવાબ ના આપે. વ્યક્તિનું નામ હોય તો ને, વ્યક્તિ તો ઘણી બધી છે, પણ નામ હોવું આવશ્યક છે કે ઓળખ માટે. બીજું ઓળખ અને ત્રીજું નામી એ કાયમ હોય અને ત્રીજું હયાતી. આ જે 4 વસ્તુ હોય તો જ એનું કાર્ય સહેલાઈથી થઈ શકે. અહીંયા ભગવાન આપણને જગતના તારણહાર, વિશ્વના સર્જનહારની ઓળખ આપે છે કે આ વાલો જગતનો નિયંતા કેવો છે. એક કરુણા દેહી તેવું નખું. આઈલા ચોપાઈમાં આવ્યું કે છે કહું કરનેશ કરત કે કારણ. બધાનું મૂળ કારણ કરુણેશ છે. અને કરુણેશ કોને કહેવામાં આવે? ત્યારે જેની પાસે કરુણાનો ભંડાર હોય એને કરુણેશ કહેવામાં આવે. હવે આ વાલાનું નામ આ 5 વિશેષણથી લાગ્યું છે કે જો નામ ન હોય તો ઓળખી ન શકાય. પણ પાછું લખ્યું છે કાયમ છે, શાશ્વત છે. આ લાગમાં નામનો જ વિષય આવ્યો કે આજની જેની જન્મ જયંતિ છે તો એને મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ આજે રામનવમી થઈ અને શ્રી કૃષ્ણ બંનેના નામોનો વિષય આવ્યો હતો. જગતના જીવો એ નામનું રટન કરે, માળા ફેરવે, જપ જપે, પણ હયાતીમાં હતા ત્યાં સુધી કારણ કે કંઈક ઐશ્વર્ય શક્તિ લઈને આવ્યા હતા, કોઈ કળા લઈને આવેલા હતા, એટલે કોઈને કોઈ રીતે એમને જે કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું એ કાર્ય આવીને કરી ગયા. પણ ત્યાર પછી
એમને જે શરીર છોડી દીધા પછી કોઈનું કાર્ય કર્યું અને આપણી પાસે તો પ્રમાણ નથી. કેમ કે છે હયાતી નથી. જે કાર્ય કરવા આવ્યા પછી એ શરીર કે ઘાટ છોડી દીધો. એટલે એ જે નામ અનાદિકાળનો હતો એ ઋષિએ પાછળ જે કહી ગયેલા પ્રગટ પુરુષો એમની પાછળ ગયા જગતના લોકો એ નામ રખે. પણ નામનું કાર્ય સિદ્ધ ક્યારે થાય? હયાતી હોય તો. જો વ્યક્તિ હાજર ના હોય તો એ નામથી કામ ન કરી શકે. આપણા દાદાના દાદા જતા જ હોય અને પછી અત્યારે ખોરવા જઈએ તો કોઈ બતાવે ના બતાવે. કેમ? એમની અત્યારે હયાતી નથી. એ જે સ્થૂલ શરીર હતું એને છૂટી ગયું. એટલે નામની આવશ્યકતા છે. નામ છે એ આ ચૈતન્ય એના ઘરે પહોંચવા માટેનું નાવિક સાધન છે, નૌકા છે, નાવડું છે. નામના રટનથી એ આ જન્મ મરણના બંધનથી યા તો ભવિષ્યાગતથી તરી જવાય. પણ એ નામનો નામી હોવો જોઈએ. એકલા નામથી કામ ન થયું. ત્યારે સમાજમાં નામનો ઓળખ કે એમાં છે. જે નામ હોય એની પાછળ કંઈક ને કંઈક એની જે સત્તા છે એની વિશેષતા એ જોવા મળે. પણ લૌકિક નામની અંદર તમે જોયું હોય તો જે નામ પાડ્યો હોય એવા પ્રકારના ગુણ જોવા મળતા નથી. કેમ કે એ ખાલી ઘાટ પૂરતા જ નામ હોય છે. ઘાટ ગયા પછી એ કાયમ હયાત હોતા નથી. એટલે નામનો મહિમા બજે પરંપરા છે. પણ નામથી કામ ક્યારે શરૂ? એ વસ્તુની અંદર એવી શક્તિ કે તાકાત હોવી જોઈએ. નહીતર નામ એકલાથી કામ ન શરે. તમે દર્શાવ્યો છે કોઈ ગામડામાં સુખી કુટુંબ, સ્થિતિ સંપન્ન, પૈસા સંપત્તિ, પરિવારો તો બધું સારું. હવે આ જે ભાઈ હતો એની પાસે ધન સંપત્તિ બધું સારું હતું. પણ જોઈએ માનવ જાત મળ્યા પછી આપણે તનમાંથી ગમતે કૃષ્ણના તારે બંધાતા હોઈએ છીએ. એમાંથી કોઈ છૂટી શકતો નથી. કેમ? કે આવરણ છે. એવા જે અંદરના ઇન્દ્રિયોના સ્વાદમાં ગુણમાં માણસ એટલો આસક્ત બની જતો હોય છે કે કૃષ્ણના તારેથી નીકળવું કદાચ એવા કોઈ સર્વજ્ઞની કૃપા થાય તો એમાંથી બહાર નીકળી શકે. કઈ ત્રણે સ્નાન જોઈએ. ભગવાને સુંદર માનવ કાયા આપી છે. માનવ કાયા ખોટી નથી. બધા અતિશય બાબીએ તો જે નવનિધિઓ છે એની સાથે સરકારી છે. હવે માનવ જાત મળ્યા પછી જીવન વ્યવસ્થિત જો સુગંધમય જાય તો જીવનમાં આનંદમય આનંદ રહે. પણ જોઈએ માનવ શરીર માટે જુદા જુદા સમય પ્રમાણે આશ્રમો સાથે એના જીવનનું ઘડતર થતું હોય છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી ગ્રસ્તાશ્રમ, પાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ્તાશ્રમ. કેમ? એ આપણા ઋષિમુનિઓએ આવો જે સુંદર દેહ મળ્યો છે એમાંથી કંઈક કમાઈને જઈએ, કંઈક પ્રાપ્તિ કરીને છેલ્લે જઈએ. એટલે ધર્મ સાહિત્ય અને 4 વિભાગમાં 4 તબક્કામાં વહેંચ્યું. જન્મ થયા પછી 25 વર્ષ સુધી કોઈ જવાબદારી નહીં. કેમ? કારણ કે નાનાથી ઉછેરે લાડ પછી ઉછેરે રમત ગમતમાં જીવન જાય. થોડા સમજમાં જઈએ એટલે આવે નીકળી ગયું.
નહીં તો પહેલા તો ઋષિ આશ્રમમાં મૂકવામાં આવતા, પણ મા બાપ શરીરની તો એ જમીન મિલકત વેચે અને દીકરાને સારી રીતે ભણાવી, અભ્યાસ કરાવી. કેમ કે જીવનમાં કંઈક સારા રસ્તે એનું જીવન સારી રીતે ચાલે, આર્થિક, સામાજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે આગળ નીકળે. એટલે એને ખૂબ શરીરમાં મુશ્કેલીઓ વેચીને પણ બનાવી. બની રહે પછી પૂરેપૂરી સમજનો થાય એટલે એની સમાજની જવાબદારી એના ઉપર આવી. એટલે ગ્રસ્તાશ્રમમાં જોડાય. ગ્રસ્તાશ્રમ ખોટો નથી, કે બધાથી મોટામાં મોટો આશ્રમ ગ્રસ્તાશ્રમ છે. જો આજે ગ્રસ્તાશ્રમના ભગવાને જો આ રચનાના ગોઠવ્યું હોય, જો પુરુષને કે જો ગ્રસ્તાશ્રમ સાથેનો સંબંધ ના બાજ્યો હોય તો આ સૃષ્ટિનો ક્રમ આગળ કેમ રીતે ચાલે? અરે આગળ જે કઈ રત્નો પાક્યા, જે મહાપુરુષો થયા એ સંસાર સાગરમાં થયા નહીં. અને આ જે સૃષ્ટિનો ક્રમ બેલો એનાથી જ ચાલે છે. પણ ગ્રસ્તાશ્રમ મેં કહ્યું, તમને એક કહેવા જતો કે જે માણસ તૃષ્ણાના તારે બંધાય છે. ગ્રસ્તાશ્રમમાં ઋણાનુબંધ પ્રમાણે એકબીજા સાથે સંબંધ બંધાય, પણ પછી જો કદાચ પુત્રેષ્ણાની ભાવના થાય, જોઈએ ને, સ્વાભાવિક લગ્ન થયા પછી જો 2-4-5 વર્ષના થાય તો બધા દેવોની પાસે જઈએ, બાધા રાખીએ, ભક્તિ કરીએ, ધર્મ કરીએ. કેમ? પેલી એશના સંતોષવા માટે. અને લાગે બધાને આની જરૂર હોય અને આ ભાવના જાગે. હવે પેલા પરિવારની અંદર એની પાસે વૈભવ છે, ધન છે, સંપત્તિ છે, પણ દીકરાનો જન્મ થાય, 1-2 મહિના થાય અને છોકરો મરી જાય. 2-4 વખત આવું બન્યું. દીકરાનો જન્મ થાય અને થોડીક મોટી ઉંમરનો થાય, 2-4 મહિનાનો થાય એટલે મરી જાય. ત્યારે ગામમાં અમારી વડીલ માતાઓ હોય ને બધા રીતે એમને કહ્યું કે બે કે છે તારે 2 છોકરા થઈ, એક જ છોકરું કેમ જીવતું નથી? તારા નામનો મહિમા કેમ? પેલે જે નામ પાડ્યું છે એટલે ઘણા લોકો એવા કારણ આવે અંદર, ઘણાને એવા અંદર વિચારો આવે કે આમ પાડવાથી આમ થાય, આ થાય. તો પેલા માજીએ કહ્યું કે છે જો આ વખત તારા દીકરાનો જન્મ થાય ને ત્યારે હું કહું એટલે મને નામ પાડજે. ત્યારે બાળકનો જન્મ થયા પછી આપણે રાશિ પ્રમાણે નામ પાડીએ. રાશિ પ્રમાણે જોઈએ ને, અને આ રાશિ જે પંચાંગ કે જે ખગોળશાસ્ત્ર છે એના આધારે નક્કી કરવામાં આવે. હવે રાશિ સમયના આધારે નક્કી થાય કે બાળકનો જે સમય થયો હોય, જે થયો હોય એ વખતે જે રાશિ હોય એ પ્રમાણે એના જન્માક્ષર થાય. ત્યારે આ ખગોળશાસ્ત્ર છે. એના જીવનમાં જેવા ખાડા ચિત્ર આવે, કેવું જે જીવન છે એ જો એના બરાબર રાશિનો સમય બરાબર હોય અને ઘરના વાળા જ્યોતિષ શાસ્ત્ર જે સારો બનેલો હોય અને વ્યવસ્થિત એને જોતા આવડતું હોય તો ખગોળ શાસ્ત્રના આધારે એનું જીવન નક્કી કરે, એનું ફલાદેશ એ પ્રમાણે મોટા ભાગે મળતો આવતો હોય. હવે બનવા જો કેવું બન્યું, પેલી બેનને ફરી દીકરાનો જન્મ થયો. એટલે પેલા વયોવૃદ્ધ ડોશી માતા એમને કહ્યું કે જો તારા છોકરાનું નામ ઠન પાલ રાખે છે, નામ સારું રાખે, આવું થાય આમ થાય એવું વેમ કે અંધશ્રદ્ધા કે આવું પહેરેલ. એટલે પેલા છોકરાનો જન્મ થયો એટલે પેલા માજીએ નામ ઠન પાલ રાખ્યું. છોકરો ધીરે ધીરે મોટો થયો અને આવે કર્યો. ઘર સારું હતું એટલે એને
કોઈ એવા ધનવાન કન્યાને તો સારું કુટુંબ કે પરિવાર સાથે એનું લગ્ન થયું ત્યારે આ જે ગ્રસ્તાશ્રમનો જે સંબંધ બંધાય ને એ આપણે બે વસ્તુ જોઈએ, કેટલાક ઘર જોઈ અને કેટલાક વર જોઈ. હવે જો કદાચ સમાજમાં તમે સંપત્તિ છે ઘર જોઈને તમારી કન્યાને કે દીકરીને આપો તો સુખી થાય, તો કાલે જો પેલો કદાચ રખતો હોય, કદાચ એને ખોટા વ્યસનો સાથે હોય, કમાતો ના હોય તો ઘર ખાલી થઈ જાય. જોઈએ ને, જો કમાઈ ના કઈ આગળ ભણ્યો ના હોય, કઈ ધંધો ન કરે તો ઘર ખાલી થઈ જાય. અને સંસ્કાર જો ભલે ઘરમાં સંપત્તિ નથી પણ સંસ્કાર છે એનું એ જુઓ તો એમાંથી ઘરમાંથી ઘર થાય પણ ઘરમાંથી ઘર ના થાય. એટલે પેલાનું કોઈ સારી જગ્યાએ લગ્ન થયું, લગ્ન થાય એટલે જે ધન્યાની બે કોઈ સામાજિક પ્રસંગ હોય, ગામમાં કોઈ તહેવાર હોય, આવું હોય ત્યારે જોડે જાય. અને આને નવો નવો સંબંધ બંધાયો હોય એટલે ગામમાં બધાને તો ખ્યાલ ના હોય પણ અજાણ્યા વ્યક્તિ હોય એ પૂછે પેલા ભાઈ સાથે બેન તો કોણ છે? કે એના ઘરવાળી કહે છે, ઠન પાલના ઘરવાળી. એમ કે લા છોકરાને ઓળખે ગામમાં એટલે ઠન પાલની ઘરવાળી છે. આવું કે એટલે પેલા બહેનને ગમે નામ પેલું આવું કે નામ ના ગમે. તાર સમાજમાં છે માણસની અંદર આ ગ્રસ્તાશ્રમ આનંદ આવે પણ જ્યારે મનમેળ તૂટે, મતભેદ તો હોય પણ મનમેળ તૂટી જાય તો આખું જીવન જોરદાર થઈ જાય. કેમ? એકબીજા સાથે ભેગા થઈને આત્મીયતાથી સંબંધ બંધાય ના, જો એમની કંઈક માગણીઓ પૂરી ના થાય પેલા ભાઈ પૂરી ના પાડે પણ જો પ્રેમથી જો કદાચ સ્વીકારવામાં તો જીવનમાં આનંદમય સંસારની અંદર સુખ ભરેલું છે. સ્વર્ગને ભાઈ ખૂટતો બધી પરસ વાતો છે પણ અહીંયા જ આપણને એવો આનંદ જોવા મળે. પેલા બેનને ગમે નહીં, પેલા લોકો વાતો કરે ને પૂછે કે આ ઠન એટલે આ નામ ગમે નહીં. એક વખત કહ્યું એટલે તમે નામ બદલો. ના કહે છે તને શું વાંધો છે, મારા નામ સાથે તારી નિસ્બત શું છે? હું તો શું કે આ રીતે તારે નામનું કામ છે. પેલીને ગમે ના, કારણ કે લોકો ઠન પાલની ઘરવાળીને નામ ગમે નહીં. સંપત્તિ છે બધું છે પણ નામ આવું કોને પાડ્યું? તમારું સારું નથી. પેલી એક વાર કહેજો તમે નહીં પાડો તો હું બીજા જવાનું કહ્યું ત્યાં કે તાજો તો પાલ એટલે મારું નામ તો હું નહીં બદલું. થોડાક દિવસ ત્યાં આવી નીકળી ગઈ હોય ચાલી લે તારે રસ્તામાં ગઈ ત્યારે કોઈ ગામની અંદર કોઈ ગાયો ચરાજે, ગાયો ભેંસો ક્યાં બધું ચાલે. એટલે પેલીએ પૂછ્યું કે ભાઈ મારું નામ? કે ધનપાલ. એટલે ધનપાલ થઈને ગાયો ચરાવો. શું કર્યું કે છે મારી પાસે કોઈ મકાન નહીં કે કોઈ ઘર નથી, આ રોટલા કરવા માટે લોકોની ચારો લાવું, ગાયો ચરાઈ લાવું અને મારું જીવન ચાલે. પેલી વિચારે કે નામ ધનપાલ છે અને ગાયો ચારે કે છે. હવે આગળ થોડાક દિવસ આગળ બીજો જણ બીજાને પૂછ્યું કે નામ શું તમારું? કે લાખો છે સ્થિતિને નામ લાખો છે ને તાકે મજૂરી કહ્યું. એટલે એને ખ્યાલમાં ના આવ્યું કે છે આ નામનું નામ છે. જો એ કહે છે નામ લાખો છે અને એની પાસે સંપત્તિ નથી, કોઈ નથી, ત્યારે આગળ થોડાક આગળ ગઈ
ત્યારે ગામમાં કોઈ મરી ગયું તું ને એની સ્મશાન યાત્રા આગળ ગઈ ત્યારે કોઈ પાછળ કોઈ મહેમાન ગતિ હશે કોઈ સંબંધ હશે પાછળથી આવે છે પેલી સ્મશાન યાત્રા પછી પેલી પૂછે છે ભાઈ આ કોણ મરી ગયું આ કે છે અમરનાથ અરે કહે છે નામ અમરનાથ અને મને કે હા કહે છે શરીર છે મરી જાય કહે છે જતો રહે એટલે થાય વિચાર કર્યું પેલાનું નામ લાખો પડ્યું પણ ગરીબ સ્થિતિ કહે છે પૈસો નહીં લાકડો લાવે અને જીવન વિચારે ફરીમાં જતા કે ગાયો ચારે પાછી વળી કહે છે આ તો નામ મોટો છે પણ સંપત્તિ કશું નથી કહે છે તો આથી આવતા આવતા જોઈ લીધું કહે છે લાખો લાકડો વેને ધનપાલ ગાયો ચાલે અને અમરનાથ મળતો દીઠા ભલો મારો ઠન પાછી આવી ગઈ કહે છે ભલે નામની આધારે ગઈ પણ જે નામ ઊંચો છે પણ કામની જો છે એટલે નામથી ને પણ નામની હયાતી હોય ઓળખ હોય નામી હયાતીને ઓળખ જો ઓળખ ના હોય તો એ પણ કામ ના ચાલે કેમ ઘણી વખત જોઈએ માણસ બીમાર થાય એટલે વૈદ્ય પાસે જાય કોઈ ડોક્ટર હોય એની પાસે જાય પણ જૂના જમાનામાં દેશી દવા વધારે લોકો લાવે વૈદ્યની આવે વૈદ્યની પાસે જાય ત્યારે આવું કોઈ ગામમાં કોઈ આ વેપારનો ધંધો કરે અનાજ કરિયાનો આ રીતે હવે એ બીમાર પડ્યો એટલે વૈદ્ય પાસે દવા લેવા ગયો અને દવા લેવા ગયો એટલે વૈદ્ય બધી દવાઓ લખી આપી જે કઈ રોગ હતો એના પ્રમાણે આ રીતે હવે પેલો ઘરે લઈને આવ્યો દવાના માટે જે ડોક્ટરે લખી આપ્યું જોવે તો એને ત્યાં દુકાન ગાંધીની દુકાન એટલે અનાજ કરિયાનું બધું આ મસાલા બધું વેચે પેલાને વ્યાધિ થયો અને પેલા જે વૈદ્ય દવા લખી આપી એ બધી એના દુકાનમાં હતી પણ ક્યારે એનું દર્દ મટે પેલા એ બતાવ્યું એ પ્રમાણે એની દવા છે એ બનાવી એનો ઉપયોગ લે તો જ એનો વ્યાધિ મટે એટલે વૈદ્ય વગર ગાંધી કહે છે જો એ દવા હોવા છતાં પણ એની પાસે એને ઓળખ નથી એટલે દુનિયાની અંદર આ જે ચારે વસ્તુ હોય તો જ એનાથી કાર્ય થાય અહીંયા આપણને ભગવાન કહે છે કે કહું કરું ને કરત કે કારણ આ દુનિયાનું કારણ કે તેની અંદર અસંખ્ય કરુણા ભરેલી છે સતના મૂળ કારણ કરુણેશ છે જગતનો નિયંતા છે પણ લખ્યું કે છે એક કરુણા દેવી તે હું નખું જગતની જે રચના કરી બનાવ્યું પછી કરુણાનો ભાવ થાય દયા પ્રેમ લાગણી અને એટલા માટે તો ભગવાને પરમ સિદ્ધાંતમાં લખ્યું જબની જપતિ કરુણામય દયાવંત દિલય अपने अंश उबारना बतऊ पुरुष कुबेर दयालु सर्वज्ञ એમને ઈચ્છા થઈ કે દયાવન એટલે હે તારે જેને આ સૃષ્ટિ રચી હોય એને ઈચ્છા થાય કે આ જીવોને પાછા વાળવા છે ભવસાગરમાંથી આ જન્મ મરણના બંધનમાંથી છોડાવા છે દયા ભાવ થયો લાગણી થઈ જબ નિજ પતિ કરુણા ભાવથી જોયું કે છે આપણને વંશ ઉબારણ કે છે આ જીવોને મેં મોજ માનવા મોકલ્યા પણ મોજની અંદર ત્યાં ભૌતિક નાસન બગીચામાં એવા ગુપી ગયા કે પાછા બહાર ઘરે ન પહોંચ્યા એટલે લખ્યું પછી એવું પુરુષ કુબેર છે સર્વજ્ઞ દયાળુ ભગવાન કરુણા સાગર કુબેર સ્વામીને અહીંયા મોકલ્યા કેમ
अपने अंशु बारण પોતાના અંશોને જાગૃત કરવા માટે ભવસાગરમાંથી બંધનમાંથી છોડાવવા માટે પછી પુરુષ કુવે પણ શું લઈને આ બંધનમાંથી છોડાવવા માટે શું કરવું પડે જમીન પછી દયાવંદ અહીં ગુરુગામ શમશેર કે છે શમશેરનો અર્થ થાય તલવાર નિજગમ રૂપે શમશેર લઈને અહીંયા મોકલ્યા નિજનો અર્થ થાય પોતાના સ્વરૂપની ઓળખ અને તલવાર એટલે લોડા લાકડાવાળી નહીં જ્ઞાનરૂપી જે ચૈતન દસી જે સિદ્ધાંત લઈને અને એટલે એવા શકતા પતિને કરુણા સાગર નામ લખવામાં નામથી સંબોધીએ છીએ ત્યારે કાલે જ મેં વાત કરી હતી કે જે જગતના નિયંતા છે એને આપણે 5 નામથી સંબોધીએ છીએ. એક તો પહેલું કુબેર સ્વામી કે જે બાળ સ્વરૂપ ધારણ કરીને આપણા અત્યારે જે જંબુદ્વીપમાં છે દેવોને ચેતાત્મામાં છે આવ્યા. હવે ભગવાને પરમ સિદ્ધાંત જે કુબેર નામ કેમ પડ્યું કે છે આ જગતને ચેતાવવા માટે ક્યાં બે કુબેર કે છે અહીંયા મોકલ્યા વાલને જગતના જીવોને ઉપદેશ આપવા માટે એટલે કુબેર સ્વામી નામ થયું ને બીજું કરુણા સાગર. આ એમનું જે અલૌકિક દિવ્ય આકારવાળું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું એના નામ છે કરુણા સાગર. એટલે એનો તો બહુ વિસ્તાર અત્યારે સાગરમાં બતાવ્યા છે કે જય કહે ગુરુ પરમ કે કરુણા સાગર નામ जिनके अर्थ बतावहूं पावन परम विराम. એટલે કરુણા સાગર કોને કહેવાય? જ્યારે સાગરની વાત આવે એટલે એમાં કોઈ અથાહ વસ્તુ ભરેલી હોય કે એની કોઈ માપ ન નીકળે અમાપ વસ્તુ છે એને આપણે સાગરથી સંબોધીએ છીએ. અને એવી 3 જગ્યા છે. એક તો જે આ નામનું આપણે વર્ણન કરીએ છીએ કે જેની અંદર અસંખ્ય કરુણા ભરેલી છે. બીજું મહાસાગર. મહાસાગરની વાત આવે ને મહાસાગર એમાં અથાહ ભરેલું છે જળ પાણી એટલું બધું ભરેલું છે કે એનું માપ ન નીકળી શકે એનું વર્ણન ન થઈ શકે. અને ત્રીજું સંસાર સાગર. સંસાર એટલે આજે જન્મ મરણનું બંધન શરીર કે જાત ધારણ કરી જગત છે વિશ્વ છે એને સંસાર કહેવામાં આવે. જ્યાં સુધી જીવ એના વતનમાં ન પહોંચે બીજી ઘરની પ્રાપ્તિ ન કરે ત્યાં સુધી બધા જ સંસાર સાગરથી પાર નીકળી શકતા નથી. પણ કહેવાય છે કે આપણે ત્યાં જે કિંમતી પદાર્થોની વાત આવે હીરા છે માણેક છે જવેરાત છે મોતી છે આ બધી અમૂલ્ય વસ્તુની વાતો આવે. આ જે મોતી છે મોતીની ઉત્પત્તિ અહીંયા જ પાકે. મોતી આપણે તાપી નદી ના પાકે નર્મદામાં પાકે ગુજરાતની મોતી નદી ના. ત્યારે યાત્રા કરવા જઈએ ત્યારે ગુજરાતની ભારતની મોટી નદી ગંગા કહેવાય. એને ગંગા જલ લઈ આવીએ પૂજા મૂકીએ પણ મોતી એમાં ના પાકે. મોતી ક્યાં પાકે? મહાસાગરમાં. કેમ? પેલી બધી નદીઓ છે અને કહે છે કે આ જે કરુણા સાગરના માટે કે સરિતા સકલ સમોહ કો જો સિંધુ સમાય. દુનિયાની
બધી નદીઓ છે ત્યાં જઈને સમાય, ત્યાંથી વહેતી હોય ત્યાંથી સાગર સાથે મળે. અને જે નદી સાગરને ના મળે એ બધી કુંવારી કહેવાય. પણ મોટા ભાગની નદીઓ ક્યાં જાય? નર્મદા જો તો ખંભાતના અખાતમાં મળી ગઈ. આપણે તાપી હજીરાથી આગળ જાવ ને ડુમસ તો સમુદ્ર સાથેનું મિલન થયું. એટલે નદીઓનો જે સમૂહ છે એ બધો સાગર સાથે સિંધુમાં સમાય. અને એ રીતે તારે સાગરની અંદર અથાહ જળ ભરેલું છે, પણ જે પાણી ખારું છે, આ ખારા પાણીની અંદર મોતી પાકે. મોતી નદી તાપીમાં, સરદાર સરોવરમાં, નર્મદામાં, ગંગામાં આવી કોઈ નદીમાં ન પાકે. કેમ? એ બધાનું માપ છે, એ મર્યાદિત છે. અરે એમાં તો મોટા ભાગના બધા શહેરોનો કાદવ જ ખાઈ લઈએ છીએ આપણે. પણ એ બધી જ્યારે સમુદ્ર સાથે જોડાય, સમુદ્ર સાથે એનું મિલન થાય એટલે સમુદ્ર એને પાછો કચરો બહાર કાઢીને સ્વચ્છ બનાવે. આવા સાગરમાં મોતી પાકે. ત્યારે મોતી કેવી રીતે પાકે? આપણી પાસે જમીન હોય, ખેતર ખેડીએ પછી બીજાવું આવે ના, મોતીની રચના અલગ છે. પછી મોતી એ જીવન પાક આવે, એ જીવમાંથી થાય. ભગવાને 84 લક્ષ પ્રકારની ઘાટી બતાવી છે. અને આ જે 84 લક્ષ પ્રકારની યોનિની અંદર ગણતરી કેવી કરેલી છે કે 9 લાખ ગાતો જળમાં કે પાણીમાં જરે, એમનું જીવન પાણીમાં છે. કેમ? ત્યારે તત્વોનું મિશ્રણ એવું કર્યું. પેલા બધા તત્વોનો પાપા ભાગમાં ગયો અને જળ તત્વનો વધારે ભાગ મૂકેલો છે. એટલે એ ગાતો પાણીમાં જીવે એવા 9 લાખ ગાતો બનાવ્યા છે. પછી કીટનો અર્થ થાય પેટે ચાલે એવા 11 લાખ ગાતો. પછી જે આકાશનો જે પવન તત્વના આધારે જે ગાતોમાં પવન તત્વ વિશેષ મૂકેલું હોય એવા 10 લાખ કે જે આકાશમાં કે પક્ષી ઉડી શકે. પછી જે જમીનની અંદર આવી જે વનસ્પતિ છે, ફૂલ છે, છોડ છે, જે સાવરિયાત છે એની 30 લાખની ગણતરી કરી. અને જે પશુઓની ગાય, ભેંસ, બળદ બધા પ્રાણીઓ છે, આ બધા 20 લાખ પશુઓ છે. અને આપણા જેવા માનવની જે ગણતરી છે ને એમાં 4 લાખ. અને આ રીતે 84 લક્ષ ગાતોનું નિર્માણ કર્યું. એટલે જે જમીન નદીની અંદર જે કઈ 9 લાખ ગાતો છે એમાંય કેટલા મોટા મોટા હોય જોઈએ ને. ઘણી વખત સ્ટીમરો હોય, ઉછરાય પાકે સમુદ્રમાં એવા હોય. એમાં જે માછલીઓ આવે, હવે માછલીઓના કેટલાય પ્રકાર આવે જોઈએ ને. ઘણી વખત આપણા ઘરોમાં જોવો છો રંગબેરંગે જુદી જુદી કેટલી જાતની આઈસ બોક્સમાં મૂકેલી હોય છે. હવે આમાં સુક્તિ નામની માછલી આવી. અને પૂજ્યપાદ નરેશ સાગર બાપજીએ ત્રીજી પ્રકરણમાં લખ્યું, સુક્તિ શરદ ઋતુ પ્રીત બુંદની જય હશે જો નિપજે મુગટમાં, કે છે આજે સુક્તિ નામની માછલી મોતી પકડી. હવે એ મોતી ક્યાં પાકે? સમુદ્રની નીચે હોય, તરતો ના હોય, નહીં તો લોકો પાછા બેની લઈ આવે આ રીતે. પણ સમુદ્રની નીચે આ મોતી પકડી. હવે મોતી કેવી રીતે પાકે? એમ કહેવાય છે કે આ જે સુક્તિ નામની માછલી દરિયામાં રહે, પાણીમાં રહે, ત્યારે માછલી પાણીમાં રહે, પણ પાણીમાં સીધું પાણી ના પીવી શકે. પાણીમાં રહે એને પાણી પીવું હોય તો ઉછળું જાય, ઉછાળે પાણી અને પછી કૂદીને પાણી પીવે. કેમ? કે જો સીધું પાણી પીવે તો પાણી ભરી જાય અને નાશ પામે એનું શરીર કે ગાય. અને એટલા માટે તો કબીર સાહેબે લખ્યું, જલ મેં મીન પ્યાસી મેરે ભાઈ સંતો, જલ મેં મીન પ્યાસી કે છે પાણીમાં રહેવા છતાં તરસેલી રે. મેં દેખત આવત હાસી કે છે
આમ એમને તો ઉદાહરણ આપ્યું પેલા મહાત્મા કે આ માનવ જાતમાં જતો જીવ કે છે આવું જ્ઞાન રૂપી કે છે જ્ઞાન કે સત્સંગ તક આપી તોય ત્યારે આજે છે કેમ કારણ કે કોઈ સદગુરુનું સદનું ન સ્વીકારીએ તો જ્ઞાન અમૃત કે આજે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય એટલે લગી પેલી માછલી સમુદ્રની સપાટીથી ઉપર આવે અને જેટલું ઉપર કૂદીને ઊંચેથી પાણી લે પણ કયું બુંદ એટલું કહે છે કે સરળ સુખથી સરળ ઋતુ પ્રેમ એટલે આરત લાગે પ્રેમ ભેહ જાગે અને પેલા સરળ ઋતુના બુંદને ગ્રહણ કરે એટલે આપણને એમ થાય કે સૂર્ય કળા ચંદ્રમાં ખીલેલો હોય અને બુંદ ક્યાંથી પડે તારે જેની અંદર જે આકાશ તત્વમાં જે તત્વનો ભાગ મળેલો છે ને એટલે પેલું ઝાકળ પડે આ પડે એટલે એ બુંદને ગ્રહણ કરે પછી મોડું બેરી દે સમુદ્રનું ખારું પાણી ફરી ના જવા દે જો ખારું પાણી જાય તો મોતી ના પાકે પછી તો છીપલી કે પટકી કે બીજું કયા પાકે પણ એમાં મોતી પકવવું હોય તો એને ખારું પાણી ના જવા દે અને બરાબર એનો સમય હોય એનું એ હોય એટલે એમાં કિંમતી મોતી પાકે આ મોતી ક્યાં જાય સમુદ્રની નીચે પાકે કોણ લેવા જાય ત્યારે પ્રીતમ સ્વામીએ લખ્યું છે સિંધુ મધ્ય મોતી લેવા માય પડ્યા મર જીવા જોને મરજીવો કે જેને જીવનની પરવા ન રાખી પેલા સમુદ્રની નીચે જાય તાવત હોય ઘણા જાય લોકો જે આ તરવાની કલા આવે તો તે નીચે સુધી જાય જોઈએ ને કોઈ વ્યક્તિ ડૂબી ગયો હોય પેલા તારવા વાળા હોય જેને તરતા આવડતું હોય નીચેથી ઊંચકીને લે ખેંચી લાવે ઉપર આ સમુદ્રની સપાટી નીચે જાય તારે લખ્યું બીજા આજુબાજુના લોકો જોવે કે એમ થોડી જણ હાથમાં મોતી આવે આટલું બધું નીચેથી કરી લઈને આપતો મરી જશે આ થશે પરવા ન રાખે એવું મરી પડે પછી કે પાછો નહીં આવતો શું થશે ઘરનું શું થશે સંપત્તિનું શું થશે આ બધું ભેગું કરેલું એનું શું થશે એવો વિચાર ન કરે શું કરે જીવનની પરવા મૂકી દે મરજીવો બને અને નીચે જાય તો જઈને કિંમતી મહામોલો મોતી લઈને આવે કેમ એનું દારિદ્ર ભાગી જાય મોતીથી પેલા લોકો ધીરે ઉભા તમાશો જુએ કે છે ધીરે ઉભા જુએ તમાશો તે કોળી નો પામે એને કશું મળે નહીં ખાલી વાતો કરે આમ છે એમ છે પણ પેલું લઈને આવે તો એનું દારિદ્ર પણ મટી જાય આ થઈ કદાચ રૂપી મોતીની વાત અહીંયા તો આપણે સંસાર સાગરમાં મોતી પાકે પણ કયું મોતી મોક્ષ રૂપી મોતી તારે જોઈએ ને ભગવાને સરસ આ માનવ કાયા આપી છે કિંમતી રત્નો મોતી પાકે ક્યારે પાકે તો કે છે એવા પ્રમાણે સંયમથી જીવન જીવવાનું આવે જીવ સંસાર સાગરમાં આવે પછી એ આરું સર્વજ્ઞાની કરુણા સાગરની કૃપા થાય પછી જીવનમાં આપણે જોઈએ આમ તો કહેવાય છે આ મોતી પાકી ત્યારે માણસના બે રીતે સંસ્કારો ને ગર્ભદાન સંસ્કારથી પણ આ રીતે પાકી કેમ પણ એ રીતે સંયમથી જીવન આજની જ વાત કરીએ ને આપણા બધાની ઈચ્છા થાય કે આપણે ત્યાં શ્રી રામ શ્રી કૃષ્ણ એવા ઐશ્વર્ય તારા એવા દીકરાઓનો જન્મ થાય પણ કહેવાય છે કે એના માટે સંયમ પાડવો પડે દેવકીએ કેટલા વખત જેલ ભોગવી ને ત્યાર પછી શ્રી કૃષ્ણનો કનૈયાનો જન્મ થયો પણ જીવન ગમે તે રીતે આનંદ કરીએ તો કનૈયો ના પાકે કંસ પાકે કેમ કંસની વાત સાંભળી જે કંસ હતો આજે એ કદાચ તમે જો તેના પિતાને જેલમાં પૂરીને શાસન પર આવ્યો હતો રાજા હતો પણ એના પિતા ઉગ્રસેન હતા અને જેલમાં પૂરીને સત્તા ભોગવતું હતું અને ત્યાર પછી એની બેન દેવકીને પણ જેલમાં એ રાજા એના બાજુ આજથી એટલે એને જેલમાં પૂરી દીધા અને આજે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ એના માટે મર્યાદા છે આપણે જો પ્રમાણેની જો કદાચ જીવન જીવીએ સંયમથી
તો ધારે એ રત્ન સંસાર સાગરમાંથી પાસે જોયું ને સમાજની અંદર ઘણા એવા મહાન પુરુષો થઈ ગયા, મહાન રત્નો થયા. કેમ? એ સંસાર સાગરમાં પાક્યા. જીવન સમાજ માટે, પરમારથ માટે મહાન તપોનિધિ એવું આપી આવ્યા. કેમ? સંસાર સાગરમાં પાક્યા ના રીતે. એટલે આવા જે મોતી છે સંસાર સાગરમાં પણ ક્યારે પાકે કે છે? યાદગી કોના કરુણા સાગરની વાત કરે છે કે જે સકલ બધી જે કરુણાનો સમૂહ, જેવી રીતે બધી નદીઓ ભેગી થઈને સાગર સાથે સમાય છે એ રીતે જે દયાળુ કરુણા સાથે સલિતા સકલ સમજવાની જે સિંધુ કે જે સિંધુ સાથે મળે છે તબતે પુષ્ટિ પાય કે રીતે અસંખ્ય કરુણા જેનામાં ભરેલી છે એની જો કૃપા થાય તો કહે છે જરૂર આજીવ 84માંથી બંધનમાંથી ફાયદો થાય. એટલે અહીંયા બાબી કહે છે એક એક કરુણા તે દેવન પૂજે. કરુણા સાગર હતા એમની પાસે, અસંખ્ય કરુણા ભરેલી છે. પણ જગતનો વહીવટ કરવા માટે આ જે સત્તા છે એમની જે શક્તિ છે કે જે ભવકર્ણન પ્રતિપાળું સંસારને આગળ ચલાવવા માટે કે જે બધાને એક એક કરુણા આપી કે છે રજતમ સાત્વિક આદ્ય સકલ સુર જેનું વિત્ત મહાન વિશાલું. રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ કે જે બધા જેવો જેને અધિષ્ઠાન હતા, પછી સૂર છે, સૂર્યદેવ છે, પવન છે, આ બધાને એક એક કાર્ય સોંપ્યું. જેનું વિત્ત મહાન વિશાલું કે આ રીતે મહાન અને વિશાળ સત્તાઓ એક એક કરુણા બધા દેવોને આપી ગયા છે. એનાથી શું થયું તો લખ્યું કે છે સુરકુદય પ્રકાશ કરણ કો શશિકરણ શીતલાય શશન કે શિર દરન દરન કો તદીપ સત્તા દેવતાય. સૂર્યદેવને ગરમી આપવાનું કામ કર્યું. પણ અત્યારે તો તાસી જઈએ ને, જ્યારે ઠંડી હોય ત્યારે તડકો બહુ વાલો લાગે, પણ અત્યારે ગરમી છે એટલે ઠંડકની જરૂર હોય. એટલે પવનને કહ્યું કે તમે રોજ પવન ના આવે ત્યારે પવનને આપણે ગરમીથી જબ થઈ જઈએ. આ રીતે શશી કરણ શીતલાય, ચંદ્રમાને શીતળતાનું કામ સોંપ્યું. શેષન કે શીર ધન ધારણ, શેષ નારાયણને પૃથ્વી ધારણ કરવાનું કામ સોંપ્યું. તરીબે સત્તા એક એક સત્તા આપી. આમાં જે હું આપ્યું એ બીજું ના કરે. જે સૂર્યનારાયણ ઠંડક ના આપે, ગરમી જ આપે, ત્યારે ચંદ્રનો શીતળતા જ મળે, એનાથી ગરમી આવે નહીં. આજે કુદયની જ બીજ પસારણ પાલન સતો કરણ કો ભવકો ભવકે કરણ સંધારણ વિકાસ દરણ કો. કે છે આજે એટલે બ્રહ્માને સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિનું કામનો વહીવટ સોંપ્યો. પાલન પોષણ સતોગુણનું, ત્યારે માણસની અંદર રજોગુણની પ્રધાનતા હોય, રજો ભાવના જાગે ત્યારે જ પ્રજાનું ઉત્પાદન થાય. પછી માણસમાં સાત્વિકતા હોય તો એકબીજાને મદદ કરવાની, એટલે સતોગુણને પોષણનું કામ સોંપ્યું. કોઈને આપવાનું હોય, કોઈ કરવાનું હોય તો સતોગુણ જોઈએ, એટલે પોષણનું કામ સતોગુણને આપ્યું. ભવકુંભ કે કારણ સંહારણ, આવી જે નાશ કે સંહારનું કામ છે તે શિવજીને આપ્યું કે છે. ભૂત અવિઘાત ધરણ કે છે હરવા ફરવા માટે આજે અવકાશ છે એ કાર્ય સોંપ્યું કે છે. એ દેવન કે આદ્ય સકલ કુલ કરુણા દે કરુણે સો બારોબાર પતાય દેવન છે આપે અલગ રહેશું. કૈવલ પાસે આટલી બધી સત્તા હોવા છતાં પેલા બધાને એક એક સત્તા આપી, અને એટલે દેવોને કરુણામય કહેવામાં આવે. અને સર્વજ્ઞને કરુણેશ, કરુણાનો સાગર, કરુણાનો સમૂહ કહેવામાં આવે કે છે. એ દેવન કી આદ્ય સકલ કરુણા દે કરુણેશુ. આ બધાને એમની પાસે પોતાની સત્તા નથી. જે
આપેલું છે એનાથી વિરુદ્ધ સહેજ પણ ન કરી શકે. કેમ? કારણ કે સ્વરાજ વિશેષણ સત્તાને આધીન છે. પેલાની સ્વતકી પોતાની નથી, બીજાની આપેલી છે. કદાચ સહેજ આગળ પાછું કરે તો ખાલી કરીને બીજો ત્યાં ગોઠવી દે. એટલે લખ્યું બારોબાર બતાવી દેવાનું છે. એ બારોબાર વહીવટ વાપરી દીધો. કાર્ય જેને વાપરીએ સાધાત કર્યા તરીકે આપે અલગ રહેશું, એ એનાથી અલગ રહ્યા કરીએ. જબ દાતા કરુણાય દેવન કે करुणे सर थे, यही परंपरा यही पर कारण किए कुन भव में यही नाम लगे ही. દયાળુ સર્વજ્ઞ કહે છે કે તમે બુદ્ધિથી વિચાર કરો કે આવી જેની પાસે કરુણા ન હોય એને તમે જગતનો માલિક વિશ્વનો સર્જનહાર બનાવો, હોય શકે ના? કે જબ દાતા કરુણાય દેવન છે કરુણે સતવ તેવી કહે છે એ પ્રકાર જે ગુણભવ મેં આવી કરુણા આવી સત્તા સોપાન કામ આવો વહીવટ જગતમાં કોણ કરી શકે એમ છે કે છે જે કોને નામ હાથ લગી શકે. જે આવો સત્તાધીશ હોય, જેના માટે શક્તિ હોય એને જ કરુણેશ વિશેષણ રાખી શકે. બાકી બધા જે કઈ આવ્યા લીલાઓ કરી ગયા એ બધા કરુણેશ છે. એમનું કાર્ય પૂરું થઈ જાય એટલે એમને સત્તા છોડી દેવી પડતી હોય છે. એટલે જે જગત નિયંતા છે, વિશ્વના તારણહાર છે, એને આપણે કરુણાના સાગર કહીએ, કરુણેશ કહીએ. આમ તો કાલે જ કહ્યું હતું કે 5 નામથી સંબોધન કરીએ છીએ. એ 3 નામ એમના ચૈતન્ય સ્વરૂપને લાગે. પરમ વિશેષણ, પછી પરમ ગુરુ અને કૈવલ વેતા. તથું પરમ ગુરુએ જે સકલતાને જે ઉપજન ઉપજી એને સર્વજ્ઞ પરમ ગુરુનું ઉપમા આપે છે. એમાં જે અચલ સાગર ગ્રંથમાં લખ્યું કે છે નિર્દોષે જય નામમય जिनके सिर पर होए जिनु कहत परम गुरु देत परम पद सोई. કે નિર્દોષી નિર્દોષ આવું જે પરમ ગુરુ જે નામ છે એ પરમ પદ આપી શકે. કેમ? એ શકતાપતિ છે, જગતનો સર્જનહાર છે અને જેને કૈવલ વેતા કહેવામાં આવે. કૈવલ એટલે કૈવલ ને કૈવલ વેતા બે જુદા નથી. અગાધ બોધની અંદર ભગવાને લખ્યું કે છે કૈવલ અને કૈવલ ના વેતા એકમેક રહી ઉપજે કે છે. નિજ લક્ષ્ય હોય જે ધરતો પધારેલો આમ કે છે. એ કૈવલ અને કૈવલ ના વેતા કે છે, જુદા નથી. જે કૈવલ વેતા એકમેક છે. એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાન કરુણા સાગરનું જે સ્વરૂપ છે, સ્વરૂપ છે, એ જ જગતના નિયંતા છે. એમાં લખ્યું કે છે કૈવલ વેતા અને આ જે દયાળુ સર્વજ્ઞ છે, જેવી રીતે અંશ અને એની ઉપજા પછી ફૂલમાં જે સુગંધ અને ફૂલ એક જ છે, જુદું નથી. વ્યક્તિ હોય કોઈ અને એનો પડછાયો, જો વ્યક્તિ હોય તો જ પડછાયો હોય. એટલે આજે એકમેક છે. ફૂલને સુગંધ એમ જોતા નથી. અંશ અને એને જે ઉપજંતી છે એની સાથે આવેલી છે. એવી રીતે આ જગત નિયંતા એનાથી એકમેક છે. હવે કદાચ માણસની અંદર કદાચ પૂરી જો અંતરચક્ષુ ના હોય તો બે વિચારે નહીં. અંતર ભગવાને તો બહુ સુંદર સરસ બજાવ્યું છે. તમને ચલા છેલ્લે કહું કે અકબરે બિરબલને કહ્યું કે ભાઈ આ વાંઝરા કેવા હોય કે છે. બિરબલ કહે છે જાનપણા જ્યારે સમય આવશે ત્યારે થાય. ત્યારે એક વખત ફરતા ફરતા બે બિરબલને અકબર જોડે નીકળ્યા. ત્યારે રસ્તામાં કોઈ મોચી જૂતા સીવે, એનો જે ધંધો છે સીવે. ત્યારે બિરબલને અકબરે પૂછ્યું કે આ શું કરે?
ત્યારે પેલા અકબરે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે જાન પાર કહેતા ને આ તમારા જેવા હોય કે છે વાં જરા તમે જોવો છો ખરા આ જે શિવે છે તો પછી પૂછો છો કેમ કે છે એટલે વાંદરા આવા હોય કે છે એટલે જેના અંતરચક્ષુ ન ખુલે એ સર્વજ્ઞમાં અને આમાં ભેદભાવ રાખીને તર જે જગતનો નિયંતા કૈવલ ને કૈવલ લાવેતા એક વ્યક્તિ જેવી રીતે ફૂલથી સુગંધ અલગ નથી એવી રીતે આ સર્વજ્ઞ કરુણા સાગર અને જગતનો કરતા એકમેક છે અને આવો જે જગતનો નિયંતા છે જેની પાછળ આવી અસંખ્ય કરુણા ભરેલી છે એને જ આ જે કરુણેશ વિશેષણ ત્યાં તો જે આ નામ કરુણેશજી નામની સંજ્ઞા લાગી શકે. હવે છેલ્લા જે કૈવલ જગતનું જે કારણ છે વિશેષનું આવતીકાલે પછી સ્મૃત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. सुकृत स्वराज कौणेश कैवल करता के जय. कृष्ण स्वामी महाराज की जय. श्रीमंत करुणा सागर भगवान के जय. नरवेद सागर महाराज के जय. महान तपस्वी रघुराम महाराज के जय. परमहंस सुखानंद महाराज के जय. वैष्णुदास जी महाराज के जय. शांतिदास जी महाराज के जय. शीतलदास जी महाराज की जय. सरजूदास जी महाराज की जय. अविचलदास जी महाराज की जय. हरिप्रियदास जी महाराज की सर्वे संतन की सर्वे देवन की जय. नाम संप्रदाय की जय. कायम पंथ की जय. भाल तिलक की जय. पंचम सवेद की जय. गुरुगाद सारसापुरी की जय. कैवल धाम की जय. तथा सत्संग समाप्ति का जय. जय सत कैवल साहेब. जय Bye.
ગુણવંતા ગામે પ્રભુ ગુણવંતા ગામે દાસ પ્રયાગ કહે કર જોડી દાસ પ્રયાગ કહે કર જોડી શરણે શિષ્યમામી પ્રભુ જય અંતરયામી જય અંતરયામી પ્રભુ જય અંતરયામી આરતી કરીએ સતની આરતી કરીએ પરમ ગુરુની જગમગ જ્યોત જામી પ્રભુ જય અંતરયામી महाराज की जय कैवलधाम की जय। एक अरज गुरु जी स्वीकारो रे भव सागर एक अरज गुरु जी स्वीकारो रे भव सागर तारो बनावी तमारो रे भव सागर મને દાસ બનાવી તમારો રે ભવસાગરથી તારો મને માયામાંથી છોડાવો ચિત્ત સમજણ રે જોડાવો મને માયામાંથી છોડાવો ચિત્ત તમ ચરણે જોડાવો મારું જન્મ મરણ નિવારો રે ભવસાગરથી તારો મારું જન્મ મરણ નિવારો રે ભવસાગરથી તારો અરજ ગુરુ સ્વીકારો રે ભવસાગરથી તારો એક અરજ ગુરુ સ્વીકારો રે ભવસાગરથી તારો જગ લાગ્યો સર્વે ખારો હે શરણું તમારું પ્યારું હે જગ લાગ્યો સર્વે ખારો હે શરણું તમારું પ્યારું લાગ્યો સર્વે ખારું હે શરણું તમારું પ્યારું હે જગ લાગ્યો સર્વે ખારો
નાવ ડૂબે દરિયામાં પાણી જશે દરિયામાં હે મારું નાવ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં હે મારું નાવ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં હે મારું નાવ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં કઈ વલનો બતાવો કિનારો રે ભવસાગરથી તારો કઈ વલનો બતાવો કિનારો રે ભવસાગરથી તારો આશા એક અંતરની કરુણાથી સતગુરુવરની છે આશા એક અંતરની કરુણાથી સતગુરુવરની છે આશા એક અંતરની કરુણાથી સતગુરુવરની છે આશા એક મારા ઉર્મધરો હે વિચારો રે ભવસાગરથી તારો એક હરજ ગુરુ દીપિકારો એક હરજ ગુરુ દીપિકારો રે ભવસાગરથી તારો મને દાસ બનાવી તમારો રે ભવસાગરથી તારો દાસ બનાવી તમારો રે ભવસાગરથી તારો મારો નામ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં મારું નામ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં મારું નામ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં મારું નામ ડૂબે દરિયામાં ભાંગી તૂટી જશે દરિયામાં કઈ વલનો બતાવો કિનારો રે ભવસાગરથી તારો કઈ વલનો બતાવો કિનારો રે ભવસાગરથી તારો એક હરજ ગુરુ દીપિકારો રે ભવસાગરથી તારો એક હરજ ગુરુ દીપિકારો રે ભવસાગરથી તારો કોઈ ઉઘરવારો બગડ્યો છે આ જન્મ મારો નથી કોઈ ઉઘરવારો બગડ્યો છે આ જન્મ મારો નથી કોઈ ઉઘરવારો બગડ્યો છે આ જન્મ મારો નથી કોઈ ઉઘરવારો બગડ્યો છે આ જન્મ મારો છોડ તે વચન સુધારો
સાગર થી તારો રણ છોડ સેવક સુધારો રે આ ભવ સાગર પીધારો અરજ ગુરુ શિકારો રે આ સાગર થી તારો ગરજ ગુરુજી સ્વીકારો રે આ ભવ સાગર પીધારો કૈવલ સંભારે ને ભવજર કરે કૈવલ સમરો સાજ સભારે કૈવલ સંભાળે ને ભવજર તારે સત્કૈવલ સમારો સાજ સવારે સજ્જન હારે પ્રાણ સત્કૈવલ સમરો સાજ સભારે અર્જન હારે પાન આધારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે પ્રેમથી પોકારે તો સંકટ નિવારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે પ્રેમથી પોકારે તો સંકટ નિવારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે જન્મ સુધારે જીવન સુધારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે જન્મ સુધારે ને જીવન સુધારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે પાપ ને બારે ને હૃદય ને ઠારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સભારે સાધને મારે ને હૃદય ને થારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે મોક્ષ ન બારે દુઃખ માવરે સત્કૈવલ સમરો સાજ સભારે મોક્ષ ન દ્વારે દુઃખમાં ઉભારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે કોઈ પણ કારે વર કરવારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સભારે કોઈ પણ કારે વર કરવારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે તુલસી ધારે કૈવલ ગિરધારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે તુલસી તારે કૈવલ કે તારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે નર નારે નારમ વારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે જન્મ સુધારે ને જીવન સુધારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે જન્મ સુધારે ને જીવન સુધારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે પાપ ને બારે ને હૃદય ને ઠારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે પાપને મારે ને હૃદય ને થારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે મોક્ષ ન દ્વારે દુઃખ માં ઉગારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે મોક્ષ ન દ્વારે દુઃખમાં ઉગારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે કોઈ પણ કારે વર કરવારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે કોઈ પણ તારે વરસાદ વારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે તુલસી ધારે કૈવલ કિરકારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે તુલસી તારે કૈવલ કે તારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે નર નારે વારમ વારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે નર નારે વારમ વારે સત્કૈવલ સમરો સાજ સવારે
तपस्वी रघुराम महाराज की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। श्री हरिदेवदास जी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। कहो जीवन मागे लोक माया मानवनी मेर विखाया कहो जीवन मागे लोक माया कहो जीवन मागे लोक श्री रघुराम महाराज की जय। हरिचंदास जी महाराज की जय। हरिप्रियदास जी महाराज की जय।